वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सतसंगी जनों, आप वड भागी हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है, जिस वेले सतगुरु जी दे प्यार वाला सिख भाई जेठा जंग लड़दा है। भाई जेठे ने बड़ा भयानक जंग करना कीता। जिहड़ा शमश बेग सी लला बेग दा पुत्र, इहदे नाल भाई जेठे ने जंग करना कीता। जदों आपस दे विच तलवारां चलाईयां, घोड़े लड़ पैंदे ने। जदों भाई जेठे दे घोड़े ने पछंडा मारना कीता, शमश बेग दी लत्त दे उत्ते लगदा है। ये उस वेले अपने आप नूं बचाउण दा यतन कीता। इधर उधर होया, पर भाई जेठा जी उस वेले बड़ी छेती दे नाल इहदे नज़दीक गए। इहो जिहा तलवार दा वार करना कीता, इहदे धड़ दे नालों इहदा सिर जिहड़ा सी अलग कर दिता। जिस वेले शमश बेग मरिया, इहदे पैर रकाबां दे विच फस गए। डर दे नाल घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिता। घोड़ा दौड़दा दौड़दा उत्थे पहुंच जांदा है जिथे लला बेग सी। लला बेग वेख के हैरान हुंदा है। लला बेग नूं उस वेले दसना कीता कि ते शमश बेग कहंदे इन्हें बड़ा पश्चाताप किया लला बेग ने कि एक पुत्र बचिया सी, उहदी भी मौत हो गई। कहंदे घोड़ा जिहड़ा सी ओह रुकदा नहीं, घोड़ा इधर उधर डर दे नाल दौड़ी जांदा है। इधर उस वेले जिन्ने तुरक सन, जदों उन्हां नूं पता लग्या कि शमश बेग मारिया गया, उन्हां ने भाई जेठे दे उत्ते वार करने कीते। सारे इकट्ठे आके भाई जेठे नूं घेरना कीता। भाई जेठा जी काफ़ी उम्र दे सन, दाड़ा जिहड़ा सी सफेद रंग दा सी। भाई जेठे ने फिर भी इन्हां दे नाल बड़ा भयानक जंग करना कीता। बहुत सारे तुरकां नूं मारिया, घोड़ा मर जांदा है। फिर भी भाई जेठा जी ने इन्हां दे नाल लोहा लेना कीता। इन्नी देर नूं एक अली बेग सी, वो दौड़दा होया आया। उन्हें बरछी जिहड़ी सी भाई जेठे दे छाती दे विच मारनी कीती। भाई जेठे ने फिर भी उस वेले ये जिहड़ा अली बेग सी, जदों इस छाती दे विच बरछी मार के बरछी कढ़ के दौड़न लगदा है कि उस वेले भाई जेठे ने इहदे ते इहो जिहा वार करना कीता कि इहदी भी उस वेले मौत हो जाती है। फिर भाई जेठे नूं सब ने घेर लिया, बहुत सारे वार करने कीते। भाई जेठा जिहड़ा सी ओह शहीदियां दे जाम पी जांदे ने। जदों लला बेग दा पुत्र मर जांदा है, उस वेले लला बेग कहंदे इसने बड़े वरलाप करना कीता। इहदे नेड़े उस वेले एक इहदा नज़दीकी तुरक खलोता सी। उन्हें इनू समझाउणा कीता, लला बेग जंग दे विच चाहे जित जां हार होया करदी है, ते हुण तूं जे बच भी जावेंगा, दौड़ जावेंगा, ते बादशाह शाहजहां नूं की जाके मूँह विखाउणा करेंगा, उत्थे जाके की करेंगा। इस करके
ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਘਾਵ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਰਮਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥਕੇਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਥਕੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਵੇਖਣਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਲਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ, ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਲਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਚਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਜੋਧ ਰਾਏ
ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਸਕੇ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੈਂਤ ਨੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਣ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਇਹ ਜੋਧ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਖਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਈਆਂ, ਤੀਰ ਲਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੀਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੀਰ ਛੱਡਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਛੁਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਘਾਵ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਸਨ, ਬੰਨੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਤੀਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਬਣਵਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸ਼ੂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਸੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੂਕਦਾ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਬਲੀ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਤੀਰ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਗੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਬੇਗ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਇਕੱਠੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਚਲਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਤੀਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਾ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੁਹੇਲਾ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਹੁਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਕਰ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜ, ਭਾਵੇਂ ਬਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਨਾ ਕਰ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਲਲਾ ਬੇਗ ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਜ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਕੇ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਇਸ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਵੇਖਣਾ ਕਰ, ਜੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਮੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਕਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਟੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਦੋਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਜੁਝਾਰੇ ਸਨ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ, ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਾਣ ਕੇ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ, ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗਜਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੇੜੇ ਟੁਕਦੇ ਨੇ। ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜੇ ਓਜ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਢਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਲਾ ਬੇਗ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਲਾ ਬੇਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਲਾ ਬੇਗ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੀ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਲਲਾ ਬੇਗ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਢਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਲਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਵਾਰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਲਾ ਬੇਗ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੀਦੀ ਡਰਪੌਕ, ਤੂੰ 2 ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਨਾ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਦੌੜਿਆ ਨਾ ਡਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਕਿ ਗੀਦੀ ਡਰਪੌਕ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਣਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਵਾਰ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਮੁੜਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੀਰ ਰੱਖੀ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲਲਾ ਬੇਗ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵਾਰ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਢਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਢਾਲ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਸਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰੀਅਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਧੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸੀ ਨਾ ਪਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਕੁਛ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਬਚਣਗੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ।